previous class discuss the fitting of a curve in least square method. And the first one, fitting of a straight line, derive a fitting of a straight line in last normal equation of a straight line in last class. അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അതായത് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡിൽ ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് കർവ് വരുന്നത് ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് EI ഈക്വൽ ടു YI മൈനസ് F of XI. Error is positive or negative, same preference, therefore we take their square and E equal to sigma EI square, that is which is equal to sigma I equal to 1 to n YI minus F of XI is general and their square. General form of a straight line is fitting of a straight line F of XI is general form of a straight line is AX plus B. Therefore we take F of XI equal to AX plus B. Straight line fitting. Straight line fitting. General equation of a straight line is Y equal to AX plus B. Then we write their normal equation. In last class we derive a normal equation of a straight line. Okay, അപ്പൊ അത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ Y ഈക്വൽ ടു AX plus B ആണ്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. Y ഈക്വൽ ടു AX plus B ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും സിഗ്മ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എന്തോരും സിഗ്മ Y ഈക്വൽ ടു A ഇൻറ്റു സിഗ്മ X പ്ലസ് B ഇൻറ്റു സിഗ്മ 1 I ഈക്വൽ ടു 1 to n. I ഈക്വൽ ടു 1 to n, that is A into sigma X Xi I equal to 1 to n plus B into sigma 1 is I equal to 1 to n, sigma 1 is 1 plus etc plus 1 n times. N time is n. Okay, 1 plus 1 is 2. 1 plus 3 is 1 plus 1 plus 1 is 3, etc. 1 plus 1 plus etc plus 1 n time is n. Therefore A into sigma Xi plus B into n, that is NB. This is the first equation of normal equation of a straight line. Then next is sigma Y equal to A into sigma Xi plus NB is the first normal equation. Then another normal equation is multiplying Xi on both sides. Sigma Xi Yi equal to A into sigma Xi square plus B into sigma Xi. Equation number 2. അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഫിറ്റിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുള്ള 2 നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ആണിത്. A ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ Y ഈക്വൽ ടു A ഇൻറ്റു സിഗ്മ Xi പ്ലസ് NB, സിഗ്മ Xi YI ഈക്വൽ ടു A ഇൻറ്റു സിഗ്മ Xi സ്ക്വയർ പ്ലസ് B ഇൻറ്റു സിഗ്മ I. ഓക്കെ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രോബ്ലം ഈ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണ്ട. Y ഈക്വൽ ടു AX പ്ലസ് B ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും സിഗ്മ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സിഗ്മ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ സിഗ്മ Y ഈക്വൽ ടു A ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് NB. നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സിഗ്മ Xi YI ഈക്വൽ ടു A ഇൻറ്റു സിഗ്മ Xi സ്ക്വയർ പ്ലസ് B ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ്. ദിസ് ഈസ് ദി നോർമൽ ഇക്വേഷൻ. ഇനി ഇത് രണ്ടും ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും. ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് എയും ബിയും കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ Y ഈക്വൽ ടു AX പ്ലസ് B ഇല്ലാത്ത എൻ്റെയും ബിന്റെയും വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് കിട്ടും. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ഫിറ്റിംഗ് കിട്ടും. അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. പ്രോബ്ലം എഴുതിക്കോ. ബൈ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ. ബൈ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ. By method of least square. Important ആണ് method of least square. Squares. Find the straight line
straight line that best fits the following data. X corresponding y. X takes the value 1, 2, 3, 4, 5. Corresponding y value 14, 27, 40, 55, 68. ഇതാണ് by method of least square fit find the straight line that best fit the following data. X corresponding y. സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ general equation of a straight line is y equal to ax plus b. Then write their normal equation. Normal equation is sigma y equal to a into y equal to a into sigma x plus b into sigma ആണ് b into nb. N is the number of observation. In this problem, the number of observation is 5. Therefore, NB is 5b. N is 5. N equal to 5. N is the number of observation. Therefore, sigma y equal to a into sigma x plus 5b. Next, multiplying xy equal to a into sigma x square plus 5b into sigma x. I equal to 1 to n and I equal to 1 to n. N is 5. Therefore, in this problem, I equal to 1 to 5 ആണ് വരിക. അപ്പോൾ we create find a sigma x, sigma y, sigma xy, sigma x square y, etc. ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ x, y, x square, xy. X takes the values 1, 2, 3, 4, 5. Corresponding y value 14, 27, 40, 55, 68. Next, x square. X square is 1. X is 1. Their x square is 1. 2x 2. X square 4, x3, x square 9, x4, x square 16, x5, x square 25. Then find an xy. Xy is 1 into 14, 14, 2 into 27, 54, 3 into 14, 120, 55 into 4, 220, 68 into 5, 340. Then find a sigma x. Sigma x is sum of these 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Next table is a column is sigma y. Adding this, next is sigma x square. Next is sigma xy. Sigma x is 24, 5, not 24, 15. Sigma y is 204. Sigma x square is 55. Sigma xy is 745, 48. Substituting these values in equation number 1. Call it as equation number 1, 2, 3. This value substituting in equation 2 and 3.
equation number 2 implies sigma y equal to sigma y is 204 plus a into equal to a into sigma x. Sigma x is 15 plus nb 5 into b. Equation number, this is equation number 3, 4, 4, 2, 3, it's 4. Then equation number 3 implies sigma xy. Sigma xy is 748 equal to a into sigma x square. A into sigma x square is a into sigma x square is 55 plus b into sigma x. Sigma x is 15. Solving 4 and 5, find the value of a and b. 5 ഉം 4 ഉം സോൾവ് ചെയ്ത് എയും ബിയും ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. എയും അതായത് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് 204 equal to 15a plus 5b. Next equation 748 equal to 55a plus 15b. That's 4 ഉം 5 ഉം. Solving this, we get an a and b. B in the fourth equation, b coefficient is 5. Fifth equation, b coefficient is 30. 5 into 15, 5 into 3 is 15. Therefore, multiplying 3 into equation number 4, we get 612 equal to 45a plus 15b. Call it as 6. And 748 equal to 55a plus 15b. This is equation number 5. 5 minus 6 ചെയ്താൽ b, eliminating b. 5 minus 6 ചെയ്താൽ b എലിമിനേറ്റ് ആയി പോവും. നമുക്ക് a ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ചെയ്തോക്കിയേ, ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞേ. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കുക. 2 ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോൾവ് ചെയ്ത് എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കുക. അറ്റൻഡൻസ് പ്ലീസ്. ആകാശ്, ഈ സമയമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് തരൂ. ആകാശ്, അഖിൽ, അമിത്, അനിരുദ്ധ്, കാർത്തിക്, ലാദിൻ, ഷഹസാദ്, മുക്താസിം, അസഫ്, ഫർദീൻ, ഫർദീൻ ഉണ്ടോ? ഫത്തേഹ്, സമ, സിയാൻ, നിഷാഗ്, നിവേദ്, രാഹുൽ, തരുൺ, സൗരാഗ്, സൗരവ്, വീരാഗ്, വിഷ്ണു എ പി, വിഷ്ണു എൻ, ആദർശ്. Absent is Sian, Sama, Fateh, Asaf, Muktasim, Shahzad, Ladin. സിലാദിനുണ്ടേ? കേറിയതാ? ഇല്ല നെറ്റ് ടൈപ്പ്. ലാദിനുണ്ട്. അനിരുദ്ധ്, അഖിൽ, ആകാശ്.
ഇനി ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് തരില്ല കേട്ടോ. ഇനിയുള്ളവർക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് എ കണ്ടുപിടിക്കുക. ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചാക്കും ഞാൻ തരൂല. രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. 748 മൈനസ് 612 ആൻസർ വരുക 6 3 1 136 equal to 10a plus 13.6. which implies a equal to 136 divided by 10 which is equal to 13.6. ഈ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ബി വാല്യൂ കിട്ടും. എ 4 implies 204 equal to 15 into 13.6 plus 5b. 5b equal to 204 minus 15 into 13.6 വരും. b equal to 204 minus 15 into 13.6 divided by 5 which is equal to 0. What is the value of b? Zero. 0. b 0 ആണ്. അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ എന്റെയും ബിന്റെയും വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. y ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി ആണ്. y ഈക്വൽ ടു 13.6 ആണ്. 13.6x പ്ലസ് ബി 0. അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 13.6x. ഇതാണ് റിക്വയർഡ് കർവ്. ആൻസർ ഇതാണ് y ഈക്വൽ ടു 13.6. ഒന്നുമില്ല, നോർമൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക, അതിനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്ത് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക, അത് സോൾവ് ചെയ്ത് എയും ബിയും കണ്ടുപിടിച്ച് ജനറൽ ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഫൈൻഡ് അനദർ മെത്തേഡ്. വേറൊരു മെത്തേഡിലും കൂടി നമുക്കിത് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. അതായത് ഈ വാല്യൂസിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കാം. അതായത് എക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ, എക്സ് ടേക്സ് ദി വാല്യൂ 1 2 3 4 5 ആണ്. കറസ്പോണ്ടിങ് y വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ സെയിം പ്രോബ്ലം ആണ്. 27 14 55. കാൽക്കുലേഷൻ ഈസി ആക്കാനാണ് 68. ഞാൻ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ഈ എക്സിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ വാല്യൂ ആയ 3 ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് മൈനസ് 3. ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ y ഈക്വൽ ടു y എക്സ് മൈനസ് 3 ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ y ഈക്വൽ ടു y മൈനസ് 40. അപ്പം ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ y ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ആവും. ഇതിനകത്തെ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ y ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ബി, ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബി, എൻ ഈസ് 5b. സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു
സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സും ക്യാപിറ്റൽ വൈയും കണ്ടുപിടിച്ച് സിഗ്മ എക്സും സിഗ്മ വൈ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് 3 ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഈസ് വൈ മൈനസ് 14. നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ. നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ. സിഗ്മ എക്സ് വൈ എക്സ് മൈനസ് 3 ഈസ് x minus 3 is 1 minus 3. 1 minus 3 is minus 2. Next 2 minus 3. 2 minus 3 is minus 1. 3 minus 3 0. 4 minus 3 1. 5 minus 3 2. Next 14 minus 40. Minus 26. 27 minus 14 minus 13. 14 minus 14 0. 55 minus 14 15. 68 minus 40 28. ഇത് കിട്ടും. ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈസിയാണ്. എക്സ് മൈനസ് 2 എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് 4. എക്സ് മൈനസ് 1 എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് 1. 0 square 0 1 4. Then xy is minus 26 into 4 is minus 52. It's minus 30. 0 into 0. Sorry, x into y ആണ്. Plus പ്ലസ് ആണ്. എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ആണ്. പ്ലസ് 52 പ്ലസ് 13 0 15 56. പ്രീവിയസ് ചെയ്ത പോലെ സെയിം കേസ് തന്നെ. സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. സിഗ്മ വൈ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഇതൊക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോർമൽ ഇക്വേഷനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ക്യാപിറ്റൽ എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കുക. സിഗ്മ എക്സ് 0 ആണ്. -1 പ്ലസ് -1 -2 പ്ലസ് -1 പ്ലസ് 0 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 0 വരും. സിഗ്മ എക്സ് വൈ 4. സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ 10. സിഗ്മ എക്സ് വൈ 136. ഏത് വാല്യൂ ചെയ്താലും ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സിഗ്മ വൈ 4 ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് 0 പ്ലസ് എൻ ബി 5 ബി. നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ബി കിട്ടും. ബി ഈക്വൽ ടു 4/5 ഈക്വൽ ടു 0.8. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനകത്ത് നിന്ന് സിഗ്മ എക്സ് വൈ 136 ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ 10 പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് ഈസ് 0. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എ കിട്ടും. എ ഈക്വൽ ടു 13.6. ബി ഈക്വൽ ടു 0.8. കാൽക്കുലേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. ഇതേ മെത്തേഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ എന്തായാലും സെയിം ആയിരിക്കും. അതായത് എന്താണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? y ഈക്വൽ ടു നമ്മളെ y ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബിയില് ഈ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. y ഈക്വൽ ടു എ ഈസ് 13.6 എക്സ് പ്ലസ് ബി ഈസ് 0.8. ലാസ്റ്റ് ഇതിനെ മാറ്റണം. ഇത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ y മൈനസ് 3 ആണ്. y മൈനസ് 40 ആയിരുന്നു. ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് 3. അപ്പം y മൈനസ് 40 ഈക്വൽ ടു 13.6 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 3 പ്ലസ് 0.8. ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം.
y equal to 13.6 x minus 13.6 into 3 plus 0.8 plus 40. ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ 13.6x ആയിരിക്കും. എങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും. ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. വലിയ വലിയ വാല്യൂസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഹോംവർക്ക് ആണ്. ബൈ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഫൈൻഡ് ദി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ബൈ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഫൈൻഡ് ദി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. Find the straight line that best fit the following data. That best fit the following data. Straight line fitting ആണ്. X corresponding y. X takes the value 1, 2, 3, 4, 5. Corresponding y value 14, 27, 40, 50. Sorry, ഇതല്ലാട്ട. 1, 2, 3, 4, 5. ഇതുമല്ല, ഇതിപ്പോ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആണ്. എക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ. എക്സ് ടേക്സ് ദി വാല്യൂ 1, 5, 7, 9, 12. കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ വാല്യൂ 10, 15, 12, 15, 21. ഇത് ഹോംവർക്ക് ആണ്.